गुड मॉर्निंग क्लास. लास्ट लेक्चरला आपण सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हा फर्स्ट चॅप्टर आपण स्टार्ट केलं होतं. आणि या चॅप्टरमध्ये आपण काही टर्मिनॉलॉजी पाहिले होते. आपण त्याच्यामध्ये पहिला पॉईंट आपण डेफिनेशन्सपासून सुरुवात केली होती. दॅट इज केमिस्ट्री. Chemistry is nothing but study of composition, structure, properties of matter and transformation of matter from one form into the another form. Okay, that was the chemistry. Then there are branches of chemistry. So there are 5 branches, namely physical chemistry deals with the theories, laws, principles and transformation of matter from or energy transformation from one form into the another form, that we are going to study in the physical chemistry. Then second was inorganic chemistry, where we are studying the compounds other than the carbons. Okay, and third, organic chemistry, where we are studying the compounds of carbons only, that is related to the organic chemistry. Fourth was analytical chemistry, where we are separating separation, purification and identification. Then that was the technique based in the analytical chemistry. And last was biochemistry, where we are using the plants and animal origin. Okay, so these are the 5 branches. Then next point was matter. So what is the matter here? Matter is anything which has a mass and which occupies the space. Okay, so what is matter? Which having the mass and which occupies the space, that is called matter. Okay, so matters are further divided into the pure substance, as we seen earlier. Pure substance. Okay, pure substance are further distributed or classified into the elements. Okay, elements, pure substance into the elements. Then and pure substance is also distributed into the compounds. Okay, pure substance, elements and compounds. Elements are further as metals, then non-metals, and third was metalloids. Okay, then matters are further is distributed as a mixture. Okay, as a mixture, and mixture are further homo and second is a hetero. Okay, homogeneous mixture and heterogeneous mixture, that is the mass, that is the matter. Okay, so we are starting from the matter. Matter is nothing but the pure substance as well as the mixture. Pure substance, its composition is fixed. Mixture, composition is variable. Okay, pure substance are further elements are nothing but the pure substance which cannot be broken down into simpler substance by ordinary chemical reaction. They are called as elements. Okay, they are in the native form, they are called as elements. There are 92 elements are naturally occurring and others are man-made. Total 180 elements are there. Okay, then elements are further divided into the metals, non-metals. Okay, metals, non-metals and metalloids. Okay, metals which fulfill the property of the metal. So what are the properties of metal? They are having the luster, shine, durability, ductility, malleability. So these are the properties of metal. Okay, those who fulfill this property, they are called as a metal. For example, commonly used metal, iron metal is there, copper metal is there, silver metal, gold metal. These are the examples of metals. Non-metals which are showing the properties of non-metals, for example carbon, nitrogen, oxygen, these are the non-metals. And metalloids, these are the showing the properties of metal as well as non-metal, they are called as a metalloids. Okay. For example arsenic, silicon and germanium, these are the example of metalloids. Okay, so which is behave like a metal but it is not actual metal, they are called as the metalloids. Okay, and then compounds are nothing but what are compounds? Compounds are the substance which cannot be broken down. त्याचं broken down म्हणजे तो सिंपल केमिकल प्रोसेसने त्याच्यामध्ये ब्रेकिंग होत नाही. दे आर कॉल्ड एज अ
कंपाऊंड्स. ओके, देन मॅटर परत आपण मिक्सचर, मॅटरचं फर्दर आपण क्लासिफिकेशन केलं, डिस्ट्रीब्यूट केलं मॅटरला आपण मिक्सचरमध्ये. आता मिक्सचर म्हणजे काय, ज्याचं कॉम्पोजिशन फिक्स नाही त्याला म्हणायचं मिक्सचर. ओके, फॉर एक्झाम्पल आपण शुगर आणि सॉल्ट घेऊ शकतो, याचं मिक्सचर घेऊ शकतो, किंवा 2 सॉल्ट आपण एकत्र घेतो. तर 2 सॉल्ट एकत्र घेताना आपण त्याचं काही प्रॉपर कॉम्पोजिशन असतं का, तर नाही. आपण मिक्सचर तयार करताना ते रँडमली घेऊ शकतो, दॅट इज कॉल्ड अ मिक्सचर. ओके, द मिक्सचर आर फर्दर होमोजिनियस मिक्सचर अँड हेट्रोजिनियस मिक्सचर. होमोजिनियस मिक्सचर मीन्स the mixture is uniform throughout the body. Uniform throughout the body, they are called as homogeneous mixture. For example, आपण सपोज शुगर घेतलं आणि शुगर आपण वॉटरमध्ये ॲड केलं, म्हणजे एक ग्लास आपण वॉटर घेतलं आणि त्याच्यामध्ये सपोज आपण 1 2 3 टीस्पून आपण त्याच्यामध्ये शुगर जर ॲड केली, तर आफ्टर सर्टन टाइम वी आर गेटिंग द क्लिअर सोल्युशन. वी आर गेटिंग द क्लिअर सोल्युशन. दॅट इंडिकेट्स इट इज अ होमोजिनियस. मीन्स वी कॅनॉट सेपरेट आउट शुगर अँड वॉटर after complete mixing. Okay, they are called as homogeneous. And what about the heterogeneous? Here heterogeneous means we can separate out that mixture. Okay, for example, oil and water. Suppose in water we are taking the oil, mix that and kept that as it is. After a certain period of time we are getting the 2 separate layers of waters and oils. Okay, oil and water get separated. That mixture is called the heterogeneous mixture. So these are the some introductory point was over in the last lecture, and now we are going to start properties of matter and their measurement. Properties of matter. Properties of matter. Okay, आता मॅटरच्या काय प्रॉपर्टीज आहेत ते आपल्याला स्टडी करायचं आहे. प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. ओके, आता डिफरंट काइंड ऑफ मॅटर हॅव अ कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल प्रॉपर्टी. विच आर द प्रॉपर्टीज? फर्स्ट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज विच कॅन बी मेजर्ड और ऑब्झर्व. विच कॅन बी मेजर्ड. मेजर्ड म्हणजे मोजता येण्यासारख्या. विच कॅन बी मेजर और ऑब्झर्व. एक तर त्या मोजता आल्या पाहिजेत किंवा ऑब्झर्व करता आल्या पाहिजेत, विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सबस्टन्स. सबस्टन्सचं केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज न करता एकतर ते आपल्याला मेजर करता आलं पाहिजे किंवा ऑब्झर्व करता आलं पाहिजे. दॅट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, मीन्स वी आर नॉट चेंजिंग द एनिथिंग हिअर. ओके, केमिकल कॉम्पोजिशन वी आर नॉट चेंजिंग, इट विल रिमेन ॲज इट इज. Then that properties are called as the physical properties. Okay, which can be measured and which can be observed without changing the chemical composition. Chemical composition ला change करायचं नाही. At that time that properties are called as a physical property. तर कोणत्या physical property आहे? कलर. आता कलर चेंज करू शकतो का आपण एखाद्या कंपाऊंडचा? तर कलर चेंज करता येत नाही. Until and unless we are adding something into it. ओके, जर त्या सबस्टन्समध्ये आपण काही दुसरा सबस्टन्स ॲड नाही केलं तर त्याचा कलर चेंज करता येत नाही. देन ओडर. ओडर चेंज करता येतो का आपल्याला? तर ओडर ही चेंज करता येत नाही. मेल्टिंग पॉईंट. आता मेल्टिंग पॉईंट तर फिक्स असतो. हो, मेल्टिंग पॉईंट फिक्स असतो. देन बॉइलिंग पॉईंट. एक तर हे मेजर करता येतं आपल्याला. आता ऑब्झर्वेबल प्रॉपर्टी कोणतं आहे? कलर, ओडर ऑब्झर्वेबल प्रॉपर्टी आहेत. आता कलर मेजर करता येत नाही, ओडर मेजर करता येत नाही. ते काय करतो आपण? ऑब्झर्व करतो. पण मेल्टिंग पॉईंट काय करतो आपण? मेजर करू शकतो. म्हणजे एक सर्टन क्वांटिटेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे, आपण ती क्वांटिटीमध्ये ती फाइंड आउट करू शकतो. ओके, सो मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट आपण मेजर करू शकतो. ओके, देन डेन्सिटी आहे. डेन्सिटी. ओके, these are the properties are physical properties. Okay, का फिजिकल प्रॉपर्टी? एकतर हा आपण मेजर करू शकतो किंवा ऑब्झर्व करू शकतो विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन. केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज करायचं नाही. कोणते आहेत? फॉर एक्झाम्पल हिअर कलर आहे, ओडर आहे, मेल्टिंग पॉईंट आहे, बॉइलिंग पॉईंट आहे, डेन्सिटी आहे. ओके, आता याच्यामध्ये ह्या प्रॉपर्टी कशा आहेत? आपल्या फिजिकल प्रॉपर्टी आहे. सेकंड पॉईंट आहे प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटरमध्ये
chemical properties. Okay, so let's start with the chemical properties. Chemical properties. Okay, let's see chemical properties. The chemical properties are the property which where substance undergo chemical change and exhibit the change in the chemical composition. Okay, आता इथं काय होईल? Substance undergo chemical change. Chemical change. इथं chemical change important आहे. Substance undergo chemical change. Okay, and that change will gives or that change will changes the chemical composition. Okay, substance मध्ये जो काही chemical change होणार आहे that will changes the composition. That will changes the composition. For example, जो काही कोल आहे आपला, तो कोल जर आपण बर्न केला in presence of air, it will produce carbon dioxide. कोल बर्न्स, कोल आहे तो आपण बर्न केला, कोल म्हणजे कोळसा, तो जर बर्न केला तर त्याच्यापासून काय प्रोड्यूस होणार आहे? कार्बन डायऑक्साईड. किंवा मॅग्नेशियम वायर आहे, ती मॅग्नेशियम वायर आपण बर्न केले इन प्रेझन्स ऑफ एअर, इट विल प्रोड्यूस द ऑक्सिजन टू फॉर्म मॅग्नेशियम डायऑक्साईड. ओके, ऑक्सिजनच्या प्रेझन्समध्ये जर त्याला बर्न केलं मॅग्नेशियमला तर इट विल प्रोड्यूस मॅग्नेशियम ऑक्साईड Mg2O, दॅट विल बी प्रोड्यूस. ओके, सो मॅटरच्या प्रॉपर्टीज काय? एक तर फिजिकल प्रॉपर्टी असेल किंवा केमिकल प्रॉपर्टी असेल. फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहे? मेजरेबल प्रॉपर्टी, ऑब्झर्वेबल प्रॉपर्टी आहे विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन, कलर, ओडर, देन डेन्सिटी, मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट. केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये काय? द प्रॉपर्टी विच वेअर सबस्टन्स अंडरगो केमिकल चेंज अँड विच विल चेंजेस द कंपोजिशन. सबस्टन्समध्ये चेंज झाला म्हणजे कंपोजिशनमध्ये चेंज डेफिनेटली होणार. ओके, एक्झाम्पल आपण त्याचं कोल बर्न्सचं घेतलं आपण आणि मॅग्नेशियम वायरचं घेतलं. ओके, सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज, इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज एव्हरी टाईम. इथून पुढे जेव्हा जेव्हा तुम्ही कोणताही चॅप्टर घेणार त्याच्यामध्ये एकतर फिजिकल प्रॉपर्टी आपल्याला कंपल्सरी असणार आणि केमिकल प्रॉपर्टीज कंपल्सरी असणार. ओके, सो ह्या झालं प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. आता मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. सेकंड पॉईंट आहे पहा, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. मेजरमेंट म्हणजे काय? त्या मोजायच्या कशा. आता ह्या झाल्या प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पाहिलं आपण. पण आता मेजरमेंट म्हणजे त्या मोजायच्या कशा, त्याला काहीतरी मेजरमेंट पाहिजे. ओके, सो दॅट मेजरमेंट इज गिवन अस. सो हिअर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर आर क्वांटिटेटिव्ह इन नेचर. ओके, प्रॉपर्टीज कशा आहेत? क्वांटिटेटिव्ह इन नेचर आहेत. म्हणजे काय असणार आहे? तर क्वांटिटी असणार आहे. आणि क्वांटिटी असली की ती आपल्याला त्याला काहीतरी युनिट पाहिजे, त्याला काहीतरी स्टँडर्ड पाहिजे. ओके, सो द स्टँडर्ड क्वांटिटी इज रिप्रोड्युसिबल अँड अनचेंजिंग. ओके, स्टँडर्ड क्वांटिटी कशी आहे? फॉर एक्झाम्पल तुमचं वेट आहे, तुमचं वेट कसं आहे? रिप्रोड्युसिबल आहे आणि चेंजिंग होऊ शकतं, पण डेफिनेटली सर्टन पिरियड ऑफ टाईम एका दिवशी जर केलं तर ते अनचेंज असेल. म्हणजे आजच जर तुम्ही तुमचं वेट केलं सपोज 60 किलोग्रॅम असेल तर ते एक तासाने पण अराउंड 60च पाहिजे. थोडंसं व्हेरिएबल होऊ शकतं पण मेजरली ते होणार नाही, 60च राहील. ओके, किंवा उद्या जरी केलं एका दिवसामध्ये फारसं वजन चेंज होत नाही. सो जे काही स्टँडर्ड क्वांटिटी असते ती कशी आहे? रिप्रोड्युसिबल आहे आणि अनचेंजिंग आहे. रिप्रोड्युसिबल म्हणजे आत्ता वजन केलं तुम्ही, अजून एक तासाने केलं किंवा संध्याकाळी केलं तरी ते वजनामध्ये फारसा फरक होणार आहे. म्हणजे कसं आहे? हे रिप्रोड्युसिबल आहे. ओके, आणि अनचेंजिंग आहे, चेंज होणार नाही. मग ड्रास्टिक चेंज असणार नाही त्याच्यामध्ये. ओके, मशीन टू मशीन ते चेंज होईल. ओके, सो हे काही मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज. ओके, आता कोणत्या प्रॉपर्टीज आहेत मॅटरच्या? जसं की मास आहे, लेंथ आहे, एरिया, प्रेशर, व्हॉल्यूम, टाईम एक्सेट्रा क्वांटिटेटिव्ह नेचर. कोणते कोणते आहेत क्वांटिटेटिव्ह नेचर? मास आहे, लेंथ आहे, टाईम, व्हॉल्यूम, प्रेशर, एरिया. दीज आर द क्वांटिटेटिव्ह नेचर. क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे काय? त्या सर्टन क्वांटिटी आहे त्याच्यामध्ये. ओके, आणि क्वांटिटेटिव्ह मेजरमेंट इज एक्सप्रेस बाय नंबर फॉलोड बाय युनिट. आता क्वांटिटेटिव्ह मेजरमेंटमध्ये कोणता? क्वांटिटेटिव्ह
मेजरमेंटमध्ये काय करतो आपण, मेजरमेंट क्वांटिटेटिव्ह मेजरमेंटमध्ये जे काही युनिट आहे, सिस्टीम आहे, त्याच्यामध्ये काय करतो आपण, नंबर फॉलोड बाय इट्स युनिट, नंबर फॉलोड बाय इट्स युनिट, म्हणजे एक तर नंबर असेल आणि त्याच्या फॉलोड बाय इट्स युनिट. सपोज आपलं वेट घेतलं आपण, वेट सपोज माझं वेट सपोज 60 आहे, तर हा झाला नंबर आणि फॉलोड बाय इट्स युनिट. आता वेट कशामध्ये युनिट मेजर करतो आपण, किलोग्रॅममध्ये आपण के जी म्हणतो, 60 kg किंवा एनिथिंग. दिस इज द नंबर अँड दिस इज युनिट. सो नंबर फॉलोड बाय इट्स युनिट क्वांटिटेटिव्ह मेजरमेंटमध्ये. क्वालिटेटिव्ह नाही, ते दोन टाईपचे मेजरमेंट आहे, क्वालिटेटिव्ह मेजरमेंट अँड क्वांटिटेटिव्ह मेजरमेंट. इथं आपण आता क्वांटिटेटिव्ह मेजरमेंट पाहतो. ओके, सो क्वांटिटेटिव्ह मेजरमेंटमध्ये नंबर फॉलोड बाय इट्स युनिट. ओके, लेंथ आहे, सपोज लेंथ आहे, सपोज हा मार्कर पेन आहे, याची लेंथ आहे सपोज 15 सेंटीमीटर. ओके, 15 सेंटीमीटर. सो 15 फॉलोड बाय सेंटीमीटर. सो दिस इज द नंबर फॉलोड बाय युनिट, नंबर फॉलोड बाय युनिट. लक्षात येते का, पहा. ओके, सो हिअर नंबर डिनोट्स मीटर, सेंटीमीटर. इथं नंबर आहे 15 आणि युनिट आहे सेंटीमीटर. ओके, सो दीज आर द क्वांटिटेटिव्ह मेजरमेंट. देन नेक्स्ट पॉईंट आहे ज्यामध्ये युनिट्स. ओके, आता पाय बऱ्याच वेळा येतो हा पॉईंट, युनिट्स. लेट्स सी व्हॉट इज युनिट्स. युनिट्स आर द आर्बिट्ररी डिसाइड and universally accepted standard. Arbitrarily decided and universally accepted standards. काय, युनिट्स आर द आर्बिट्ररी डिसाइडेड म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली डिसाईड केलं आणि युनिव्हर्सली ॲक्सेप्ट केलं. ऑल ओव्हर द वर्ल्ड द सिस्टीम इज ॲक्सेप्टेड, दॅट इज कॉल्ड एज अ युनिट. द आर्बिट्ररी डिसाइडेड अँड युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड स्टँडर्ड्स आर कॉल्ड युनिट्स. ओके, आता मग त्याच्यामध्ये MKS आहे, CGS आहे, ओके, FPS आहे. कोणतं आहे, CGS, MKS, FPS. ओके, C for centimeter. Okay, this G for, what is G here, CGS, G for gram and S for second, that is the time. Okay, so here M for meter, K for kilogram and S for second, that is the time, and F for foot, that P for pounds and S for second. Okay, so these are the systems which are used for the units. MKS system, CGS system, FPS system. Okay, generally आपण इथं CGS system use करतो. Several systems are there for express the units. Okay, so these are the system can be used, MKS or CGS. FPS आपण जनरली यूज करत नाही, पण मेजरली आपण MKS यूज करतो किंवा CGS यूज करतो. ओके, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड किंवा मीटर किलोग्राम सेकंड. ओके, सो युनिट्स आर युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड अँड आर्बिट्ररी डिसाइडेड. दे आर स्टँडर्ड्स आर कॉल्ड युनिट्स. ओके, एक्झाममध्ये तुम्हाला सपोज याच्यावरती क्वेश्चन, व्हॉट आर युनिट्स ऑर डिफाईन युनिट्स. द युनिव्हर्सली आर्बिट्ररी डिसाइड अँड युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड स्टँडर्ड्स आर कॉल्ड युनिट्स. ओके, आता फंडामेंटल युनिट्स आहे याच्यामध्ये काही. ओके, फंडामेंटल्स युनिट्स आहेत. पण आता पहिला लेंथ. सपोज पहिला आपण जर लेंथ घेतलं आणि लेंथचं सिम्बॉल काय करतो आपण, स्मॉल एल डिनोट करतो लेंथला. ओके, त्याचं SI युनिट आहे मीटर आणि ते आपण त्याचं सिम्बॉल आहे स्मॉल m.
स्मॉल यम लेंथचा. सेकंड आहे आपला, सेकंड आहे मास, डिनोट करतो आपण स्मॉल यमने. त्याचं युनिट आहे किलोग्रॅम आणि त्याचा सिम्बॉल आहे के जी. के जी. थर्ड आहे टाईम. टाईम आपण शो करतो स्मॉल टीने. त्याचं युनिट आहे एस आय युनिट सेकंड आणि ते डिनोट करतो आपण स्मॉल यसने. स्मॉल यसने. हा झाला थर्ड. फोर्थ आहे आपला, फोर्थ क्वांटिटी आहे फिजिकल क्वांटिटी, दॅट इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्समध्ये आहे तुम्हाला इलेक्ट्रिक करंट. दॅट इज डिनोटेड बाय आय. त्याचं युनिट आहे ॲम्पियर. ठीक आहे, आणि ते डिनोट करतो आपण कॅपिटल एने. ओके. फिफ्थ क्वांटिटी आहे आपली, दॅट इज थर्मोडायनॅमिक टेम्परेचर. थर्मोडायनॅमिक टेम्परेचर. ओके, डिनोट करतो आपण कॅपिटल टीने. त्याचं युनिट आहे केल्विन आणि सिम्बॉल आहे कॅपिटल के. देन अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स शो करतो आपण स्मॉल एन, दॅट इज नंबर ऑफ मोल्स. युनिट आहे मोल आणि त्याचं सिम्बॉल आहे मोल. ओके. आणि लास्ट आहे आपलं ल्युमिनन्स इंटेन्सिटी. हे फंडामेंटल युनिट्स आहेत. हा फिफ्थ, हा सिक्स आणि हा सेवन. सेवन फंडामेंटल सिस्टीम युनिट्स आहेत. आय न्यू, त्याचं नेम आहे कॅन्डेला ल्युमिनस इंटेन्सिटीचं आणि त्याचा सिम्बॉल आहे सी डी. ओके. सो काही फंडामेंटल सिस्टीम्स आहेत, ते सिस्टीम आपण इथं पाहतोय. पहा, लेंथ आहे, त्याचं सिम्बॉल आहे यल, स्मॉल यल. नेम ऑफ द एस आय युनिट आहे मीटर आणि त्याचा सिम्बॉल आहे एस आय युनिटचा यम. आता एस आय युनिट काय आहे तो आपला नेक्स्ट पॉईंट आहे. ओके, एस आय युनिट तो आपण त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये पाहूया. ठीक आहे. फक्त आता इथं आपण जस्ट स्टार्ट करतोय. युनिट्स पाहिलं आपण आणि आता त्याच्यानंतर एस आय युनिट आपल्याला घ्यायचे. तर फंडामेंटल युनिट्स पाहतो आपण लेंथ यल, मीटर अँड स्मॉल एम. मास आहे, मासचं स्मॉल एम. युनिट्स आहे किलोग्रॅम आणि सिम्बॉल आहे के जी. ओके. टाईम आहे, टाईमचं सिम्बॉल आहे टी. युनिट आहे सेकंद आणि त्याचं सिम्बॉल आहे स्मॉल एस. देन इलेक्ट्रिक करंट, सिम्बॉल आहे आय. युनिट आहे ॲम्पियर आणि त्याचं सिम्बॉल आहे कॅपिटल ए. देन थर्मोडायनॅमिक टेम्परेचर म्हणजे जे काही टेम्परेचर आहे आपलं ते, त्याचा सिम्बॉल आहे टी. युनिट आहे केल्विन. केल्विनचं सिम्बॉल आहे कॅपिटल के. अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. सबस्टन्स आपण कशामध्ये मेजर करतो तर एन, दॅट इज द नंबर ऑफ मोल्स. ओके. युनिट आहे मोल आणि ल्युमिनस इंटेन्सिटी आय न्यूज कॅन्डेला युनिट आहे त्याचं आणि सी डी त्याचं युनिट आहे. पुढचा पॉईंट असेल आपला एस आय युनिट. ओके. सो व्हॉट आर द एस आय युनिट? लेट स्टार्ट with the SI units. First of all, units are nothing but the arbitrarily decided and universally accepted standards. Okay. So standard units. Okay. So SI unit म्हणजे काय? SI. I for international and S for system. So it is called international system of unit. ओके. आता एस आय सिस्टीमच काय यूज करायची कारण इंटरनॅशनली ॲक्सेप्टेड आहे. ओके. रिजनल जे काही युनिट्स आहेत ते प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे असतात, पण युनिव्हर्सली जे ॲक्सेप्टेड स्टँडर्ड्स आहेत दे आर शोन बाय द एस आय सिस्टीम. ओके. So that international system of unit is nothing but SI unit. International system of
युनिट्स आर कॉल्ड एज अ SI युनिट्स. ओके, आणि SI युनिट्स कसे आहेत, इंटरनॅशनली ॲक्सेप्टेड आहेत, इंटरनॅशनली ॲक्सेप्टेड आहे. ओके, सो दे आर कॉल्ड एज अ SI युनिट्स. 1960ला ते मेट्रिक सिस्टीम त्यांनी रिवाइज केली अँड दे आर पुट फॉर दिस सिस्टीम दॅट इज कॉल्ड एज SI युनिट. ओके, सो SI युनिट आपल्याला इम्पॉर्टंट आहेत. आपण जे काही सिम्बॉल्स आहेत आपले किंवा क्वांटिटी आहे त्या क्वांटिटीची SI युनिट आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे. ओके, बाकीचे युनिट आपण घेतो पण आपल्याला मेजरली SI युनिट इम्पॉर्टंट आहे आपल्या स्टडीसाठी. ठीक आहे. सो उद्याच्या लेक्चरला आपण फिजिकल प्रॉपर्टी आपण त्याच्या पुढे घेणार आहे. आज फक्त आपण प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर अँड देअर मेजरमेंट स्टडी केले. दोन टाईपच्या प्रॉपर्टी आहेत, फिजिकल प्रॉपर्टी अँड केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी कशा आहेत, मेजरेबल आहेत आणि ऑब्झर्वेबल आहेत. विदाउट केमिकल कॉम्पोजिशन इज गेट चेंज. ओके, कलर, ऑर्डर, देन डेन्सिटी, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी कशा आहेत, केमिकल प्रॉपर्टीज कशा आहेत, सबस्टन्स अंडरगो केमिकल चेंज. ओके, आणि त्याच्यामुळे कॉम्पोजिशन चेंज होतं. तर प्रॉपर्टी मेजर कशा करायच्या, तर नंबर फॉलोड बाय द युनिट असं आपण प्रॉपर्टी मेजर करतो. कोणत्या, क्वांटिटेटिव्ह मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज. ओके, क्वांटिटेटिव्ह प्रॉपर्टीज ज्या आहेत तर त्याच्यामध्ये क्वांटिटी आहे आणि त्याच्यानंतर त्याचं युनिट आहे. सो त्याच्यामध्ये युनिट्स आपण यूज केलं तर आर्बिट्ररी डिसाइड आणि युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड स्टँडर्ड्स आर कॉल्ड युनिट्स. ओके, युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड आहे. काहीतरी क्रायटेरिया, युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड क्रायटेरिया लावून युनिट तयार केले. ओके, सो दे आर कॉल्ड एज युनिट्स. SI युनिट, इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिट्स आर कॉल्ड SI युनिट्स. ओके, आणि काही फिजिकल क्वांटिटी आपण पाहिलं, लेंथ, मास, टाईम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनॅमिक टेम्परेचर, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स अँड ल्युमिनस इंटेन्सिटी. ओके, सो नेक्स्ट जो पॉईंट आहे आपला फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपण नेक्स्ट लेक्चर घेऊ. ठीक आहे, थँक्यू.